बचन उचारे, वाहिगुरु को हिरदे में धारी। परम पूज सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, करो रसना पवित्र, प्यार बधाओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहे दरबारी। सतगुरु जी का पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा सिंह शहीदां अमर शहीद बाबा हनुमान सिंह जी जथेदार, जिन्हों ने धर्म पिछे शहीदी प्राप्त की। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसारी साहब वाले महापुरुषों आशीर्वाद सदका ये स्थान प्रगट होया। इतों की प्रबंधक कमेटी हर हफ्ते, हर महीना, हर सतगुरु जी के प्रकाश पुरब, सिंह शहीदां के शहीदी दिहाड़े मनाउण का जो सुभाग समा प्राप्त होया। पातशाह कहते ने बावाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन। वड्डियां दियां कथा कहानियां, वड्डियां दे कीते परोपकार, सतगुरु जी दी बाणी का प्रचार करना, धर्म मार्ग ते आप चलना, होरनां नूं चलाउणा, ये सुपुत्रां का काम होया करदा है। जो यीशु मार्ग ते चलदे हन, गुरु साहिबानां दे गुरपुरब मनाउंदे ने, भगत साहिबानां दे जन्म दिहाड़े मनाउंदे ने, शहीदां सिंघां दे शहीदी दिहाड़े मनाउंदे ने। भाई गुरदास जी कहते हैं, मैं उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान जाना हाँ। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां, भाई भगत गुरपुरब करंदे, गुर सेवा फल सुफल फलंदे। चंगे परिवार गुरसिख घराने च जन्म होना, गुरबाणी दे रसीए बनना, गुरु महाराज जी के बचना ते चलना। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं, महाराज पातशाह राम जपो जी ऐसे ऐसे, क्रूर प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार नूं गुरु के चरणों नाल लाउणा, सतगुरु जी कहते हैं यही जीवन का एक रस है, यही आनंद है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज तीजे पातशाह कहते हैं, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद चूरे। जिथे प्यारियां संगतां गुरु घर दीयां हाजरियां भरदियां ने, उत्थे कमेटी वालों हर हफ्ते गुरु के रागे सिंह आए गुरु महाराज जी के प्यारिਆਂ ਨੂੰ गुरु दस करने का सुभागा समा बख्शे किया। आओ कलगी धरड़ा की दत्ता दास जी दोतियां ने, आप जी दी बच्चियां ने, इन्हां तुसीं असीस देनी। असीस किहड़ी देनी? गुरबाणी दे बचन जो हन असीसां देवो भगत करेवो। महाराज भगती दी दात बख्शी करनी। आओ रल मिल के जो महाराज जी ने दास नूं गुर कीर्तन दात बख्शी की है, उत्थे विद्या माल धन रागी जसवंत सिंह जी तिब्बर कुलार, जिन्हों ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत गुरु के प्यारे गुर कीर्तन की दात वंड के तख्तां ते सेवा करन दा सुभागा समा बख्शे कीता। आओ सबसे पहले राज आसा दे विच ताल दादरा दे विच आप शब्द सरवण करोगे। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवान प्रभ चरण तुम्हारे। सरवण करो जी। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवान प्रभ चरण तुम्हारे। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवान प्रभ चरण तुम्हारे।
तू बेअंत को बिरला जानै, गुर प्रसाद को शब्द पछानै। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे रहो। दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिस सहज नाम हो तिन्ह तुम जाते। सदा सदा जाई बलिहारी, इत उस देखो ओट तुम्हारी। मोहि निर्गुण गुण किछु न जाता, नानक साधु देख मन। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਫੀਕੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਾਧ।
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ, ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਆਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰੂਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਦਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਧਰੂਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 5 ਬਰਖ ਅਨਾਥ ਤਰੂ ਬਾਰਿਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਟਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਬਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਨਿਤ ਕਾ ਕਰੈ ਵਿਹਾਰ। ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਗੁਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਤ ਦੇਵੋ ਪਿਆਰ ਕਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸ਼ਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ, ਭਗਤ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਹਾਓ। ਜਬ ਤਕ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, सेवा साध ना जान्या हराया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सतगुरु जी ये कहते ने, ये मनुखा जन्म जेड़ा बहुत दुर्लभ है, इसनों नशिया च नहीं गवाना, इसनों निंदिया चुगली च नहीं गवाना, इसनों दुनिया के विषयां विकारां च नहीं गवाना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी का पावन पितर जो कि 400 साला आ रहे हैं, सतगुरु जी कहते ने, साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, व्यर्था काहे गवावो। इसनों एवें नहीं गवाना, इसनों सफल बनाना है। इससे जीवन बतीत होंदा जा रहा है। इस देह नूं सुंदर रखण वास्ते चंगे वस्त्र पहनने, चंगे खाने खाना है। मेरे शरीर नूं किते कोई मैली ना हो जावे, शरीर किते मैला ना हो जावे। नहीं गुरु प्यारिओ, गुरु की सेवा विच जब तू अपना शरीर लाएगा, ये मनुखा जन्म की कीमत उदों पैनी। वेद पुराण शास्त्र सिमरतियां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी तुहानूं यही उपदेश देने ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के अमृत बचन हैं, बीत जह जन्म काजरे, निस दिन सुन के प्राण, समझत न रे अजान, काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जह भाजरे। आसिर जो मान्यो देही, सो तो तेरो होए खेहे, क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निराजरे। राम भगत हिये आन, छाड़ देते मन को मान, नानक जन यह बखान, जग में विराज रे। जब तेरा मन गुरु की सेवा च लग गया, गुरु के मार्ग से चले, गुरु के कीर्तन हरि का जस करेगा, तेरा यही दुनिया ते नाम रह जाना है। सतगुरु जी कहते हैं, दुनिया ते कोई ऐसी चीज नहीं जेड़ी ना खत्म होवे, सब खत्म होना हार है, पर तीन चीज़ां रह जानियां ने। गुरु तेग बहादुर महाराज बच्चन ने, नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ही जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। ये गुरु का मंत्र है जो आप श्रवण करे हो, और गुरबाणी मंत्र है। पातशाह लेने महाराज, अन कहाँ लुभाइए आन को, ईत उत्प्र सदा सहाई, जी संग तेरे काम को। वाणी मंत्रण महापुरखन की मन उतारण, मान को किस तरह ये मनुखा जन्म सफल करना है। मनुखा जन्म की गल भगत कबीर जी करते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके भवें गिरे, बौर ना लागे डार। असी अज्ञानता दे विच रह के अपना मनुखा जन्म गवा रहे हैं। भगत रविदास जी भी कहते हैं, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब वेकै। अब वेकै का अर्थ है सोझी ना होनी, समझना नहीं, अज्ञानता दे विच रह के नहीं। आओ सतगुरु जी कहते ने, प्यारिया तू मेरे गुरु का प्यारा है, तू मेरे गुरु का लाल है, तू गुरु घर दे विच आके मिल। गुरु का तैनूं किन्ने प्यार सत्कार नाल सदा दिंदा है। गुरु दे गम गुरु नूं चंगे लगदे ने। पातशाह कहंदे ने, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। सच्चे पातशाह स्कान करते हैं, आओ चंगी तरह की जता जो आपकी दियां बच्चियां ने, इन्हां पासों गुरु का श्रवण करो। आए मिल गुरु सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। Amen.
तू मेरे गुर के प्यारे हरि के गुण हर पावले हरि के गुण हर पावले से गुर के पाए इन्हीं गुर का पाना हरि के गुण हर पावले से गुर ते पाए इन्हीं गुर का पाना मन में कीना तुम जाए आए मेरे गुर मेरे गुर के प्यारे तू मेरे गुर के प्यारे इन्हीं सतगुर प्यारा देखिया जिन सतगुर प्यारा देखिया इनको गुर की कीर्ति भरी कीना सतगुर हारी हरि हर तेरा नाम है दुख गुर सेवा से पाइए पूरा दुख निवारा हरि नाम ध्याय दे जन गुरवाना मेरे तो नानक वारिया सदा सदा आए मेरा तू मेरे गुर के प्यारे तू मेरे गुर के आए मेरे आए मेरा गुर सिखाए मेरा चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੰਤ ਪੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬੇਲਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਚੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਬਸ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਕਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। तुम्हारी मंदिर शाबा तेरे, तुम्हारी मंदिर शाबा तेरे, तुझ बिन अगर न मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे, गुण गावां नित तेरे ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਮੰਦਰ ਤਨ ਬੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਕੱਢ ਹੀ ਤੀਰਥ ਧਾਵਾਂ, पहुड़ जन्म ना आवा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, पहुड़ जन्म ना आवा, गुण गान
कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तेरे से समाप्त सब भूत तुम्हारी, मंत्र श्यामा तेरे। गुण गान मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। आत्मीय गोचर लाखे अपारा, चिंता करो हमारी। आत्मीय गोचर लाखे अपारा, चिंता करो हमारी। तल तल मैया भरपूर लीना, कट कट जोत तुम्हारी। तल तल मैया भरपूर लीला, कट कट जोत तुम्हारी। गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। एकमात्र सब रूप तुम्हारी, मंगल श्यामा तेरे। तुझ बिन अगर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जात सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत सुख पासे। सुख पावे सोई चंगा हित, नानक की हरि पासे। जो सुख पावे सोई चंगा हित, नानक की हरि पासे। गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। एकमात्र सब भूत तुम्हारी, मंदिर श्यामा तेरे। मेरे अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। गुण गावा नित तेरे साहिबा, गुण गावा नित गुरु नानक देव साहब महाराज जगत तारिक सब ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरा। हमेशा हमेशा गाओ। चौथे पातशाह सानू चेता कराने ने, जप मन सतनाम, सदा सतनाम। ये नहीं भी ऐतवार ने गुरुद्वारे जाके सतनाम कहना, हमेशा जप। सतगुरु जी कहते ने, बिसर नाही दातार अपना नाम देहु, गुण गावा दिन रात नानक चाओ पियो। दात भी इसे घर चों मिलनी ते दाता भी वो आप ही है। गुरु नानक दा घर ठंडक दा घर, चानण दा घर,
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰੀ ਹੀਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੈ ਲੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਨ ਹੋਈ ਭਗਤ ਤਨ ਹੋਈ। ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਮਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਗੁਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਅਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਆਗੋ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨੀ। ਬਿਆਨ ਮਾਰ ਸੀਸਾ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਐ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਲਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਨ ਕੌਰ ਤੇ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਟ ਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,